بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جی ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اقامہ کی خبریں آ رہی تھیں کہ 1 جون کو اقامہ جن کا ایکسپائر ہو جائے گا ان کا آٹو حروف آ جائے گا، ان کا آٹو خروج لگ جائے گا، ان کا یہ ہو جائے گا، ان کا وہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں اب دم توڑ چکی ہیں۔ کل کیوا کی طرف سے یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے اندر 1 جولائی 2026 سے ایکسپائر ورک پرمٹ والے ورکر کو ریکارڈ سے ختم کر دیا جائے گا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ جو بندہ بھی کسی اپنے کیوا کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر اس کا کیوا ختم ہو چکا ہے، اس کا پرمٹ ختم ہو چکا ہے، تو اگر سعودی اس کے کیوا کو جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں کرتا تو وہ جو اعمال ہے وہ اس بات کا حق بجانب ہے کہ وہ جہاں مرضی اپنا تنازل لے سکتا ہے، اس کو ریکارڈ سے ختم کر دے گا خود بخود، یہ کیوا کا کہنا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت افرادی قوت و سماج و ترقی MHRSD نے اعلان کیا ہے کہ جن مقیم ملازمین کا ورک پرمٹ 3 ماہ سے زائد عرصے سے ایکسپائر ہے، انہیں آجر کے ریکارڈ سے خود بخود ہٹا دیا جائے گا۔ یہ اعلان کیوا پلیٹ فارم کے اوپر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نیا قانون آخر لاگو کب ہوگا۔ گریس پیریڈ 3 جون 2026 کو ختم ہو رہا ہے، نفاذ بدھ 1 جولائی 2026 سے شروع ہو جائے گا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوا کا نیا رول آخر ہے کیا؟ کیوا کا نیا رول ایکسپائر ورک پرمٹ کے لیے کیوا نے کہا ہے کہ کوئی بھی مقیم ملازم جس کا ورک پرمٹ 3 ماہ سے زائد ایکسپائر ہو چکا ہو، اسے ادارے کے امپلائمنٹ کے ریکارڈ سے خود بخود ختم کر دیا جائے گا۔ کچھ سمجھ آیا؟ کہ جو اس ادارے کا اونر ہے، یعنی کہ جو آپ کا کفیل ہے، اس کے معاملے سے آپ کو خارج کر دیا جائے گا، آپ اس کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ پلیٹ فارم نے پہلے بھی آجروں کو مطلع کر دیا تھا کہ یہ عمل 30 جون 2026 کے بعد شروع ہوگا۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بتا دیا تھا، جو یہ شور شرابہ ہو رہا تھا کہ سب کے حروف لگ جائیں گے، آٹو خروج لگ جائیں گے، یہ ان کے متعلق ہے کہ ہم نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ کمپنیوں کو ہدایت کی گئی کہ ڈیڈ لائن سے پہلے ورک پرمٹ رینیو کروا لیں۔ اب یہ بات بالکل واضح آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کمپنیوں کے اوپر یہ باؤنڈ تھا کہ آپ نے کروانا ہے، ورنہ جس کو آپ نے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ قانونی دائرے میں نہیں لاتے تو ادارہ اس آدمی کو خود بخود آپ کے کانٹریکٹ سے خارج کر دے گا اگر آپ اس کو رینیو نہیں کرتے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملازم کب ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے؟ کیوا نے اس کا بھی جواب دیا کہ 1 جولائی 2026 سے خود بخود کیوا کارروائی کرنی شروع کر دے گا۔ اگر ملازم کا ورک پرمٹ 3 ماہ سے زائد ایکسپائر ہو چکا ہے تو آجر نے مقررہ وقت میں ورک پرمٹ رینیو نہ کیا ہو۔ نمبر 1، شرائط پوری ہونے پر ملازم ادارے کے کیوا ریکارڈ میں نظر نہیں آئے گا۔ اگر وہ اس کا پرمٹ رینیو نہیں کرے گا تو وہ اس کے جو ہے نا وہ ریکارڈ میں نظر نہیں آئے گا۔ آجر پر مالی بوجھ پھر بھی رہے گا، جو کفیل ہے اس کے اوپر جو اس کا پچھلا نظام کا خرچہ ہے وہ کفیل کے اوپر ہی رہے گا، اس کا جو بوجھ ہے وہ امال کے اوپر نہیں پڑے گا، اس بندے کے اوپر، اجنبی کے اوپر نہیں پڑے گا۔ ملازم ریکارڈ سے ڈیلیٹ ہونے کے بعد بھی آجر تمام مالی ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہوگا۔ آجر کو اس پورے عرصے کی تنخواہ واجبات دینے ہوں گے جب ملازم بغیر قانونی ورک پرمٹ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے باضابطہ ریکارڈ سے نکال دیا جائے۔ اس خود کار سسٹم سے آخر کن کن لوگوں کو استثناء حاصل ہے، مطلب رعایت حاصل ہے؟ کیوا نے ایک اہم رعایت کا بتایا، ورکر ڈیلیٹ نہیں ہوگا اگر ورک پرمٹ ایکسپائر ہو لیکن اس کے اقامہ کی میعاد ابھی باقی ہو۔ نمبر 2،
मुलाजिम के इकामा में 180 दिन या उससे ज्यादा वक्त बाकी हो। नंबर 3, आजिर इसी दौरान वर्क रिन्यू करने से कासिर हो। इस सूरत में मुलाजिम इदारे के साथ रजिस्टर रहेगा, चाहे वर्क परमिट हो या ना हो। आपको बात समझ आई कि अगर आपका कीवा का जो है वो ख़त्म भी हो जाता है लेकिन आपका भी इकामा बाकी है तो भी इस चीज़ से इस्तिस्ना हासिल है कि जब तक इकामा ख़त्म नहीं हो जाता आपको इस सिस्टम से नहीं निकाला जाएगा। तो मेरे भाई, जिन लोगों ने ये बात मशहूर की हुई थी ना, ये सब बर्डन जो है वो सऊदियों के ऊपर आएगा, कफीलों के ऊपर आएगा। उन्होंने ये बात मशहूर की हुई थी कि ऑटो हरूफ और खरूज लगने शुरू हो जाएंगे ताकि अजनबी डरें और अपने कागजात को अपनी असली शक्ल में लेके आएं। कीवा ने इस बात की भी तस्दीक की है कि खुद कार मनसूखी की पॉलिसी की तस्दीक। कीवा का कहना है कि जो मुलाजिमीन आजर के रिकॉर्ड पर हैं लेकिन बगैर कानूनी वर्क परमिट काम कर रहे हैं या 3 माह से जायद अरसे से बगैर कानून परमिट पर हैं, उन्हें खुद ब खुद डिलीट कर दिया जाएगा। यानी कि जिनका परमिट भी नहीं है, जिनका इकामा भी नहीं है, उनको सऊदी के सिस्टम से डिलीट किया जाएगा, ना कि उसका ऑटो और हरूफ और खरूज लगेगा। कीवा इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा। इसके अंदर आखिर अहम नुकात क्या है? कीवा 1 जुलाई 2026 से एक्सपायर वर्क परमिट वाले वर्कर्स को खुद ब खुद हटाना शुरू कर देगा। ये रूल इन मुलाजमीन पर लगेगा जिनका वर्क परमिट 3 माह से ज्यादा एक्सपायर है, यानी कि उसका खत्म हो 3 माह हो चुके हैं। आजरों को डेडलाइन से पहले वर्क परमिट रिन्यू करना होंगे, वरना मुलाजमीन खुद ब खुद उसके निज़ाम से निकल जाएंगे। मुलाजिम के बाज़ाब्ता टर्मिनेशन तक तमाम वाली जिम्मेदारी आजर पर ही होगी। मतलब कि अगर वो डिलीट भी हो जाए तो उसके जो माली अखराजात थे उसकी जिम्मेदारी आजर पर बाकी रहेगी। अगर मुलाजिम का इकामा 180 दिन वैलिड है लेकिन वर्क परमिट एक्सपायर और रीन्यू नहीं हो पा रहा, कीवा ने तमाम कंपनियों से कहा है कि जुर्माने और मुलाजमीन के डिलीट होने से बचने के लिए वक्त पर वर्क परमिट रीन्यू करें। इसके अंदर एक जो लफ्ज आया है जुर्माना, ये भी उनको हो सकता है जो कफील है। तो जी नाज़रीन, आपने ये तमाम बातें सुनने के बाद इस बात को अखज़ कर लिया होगा कि 1 जून 2026 से जो कानून के बारे में लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कि सब डिलीट हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, सब कानून से निकल जाएंगे, सबको कानून से निकाल दिया जाएगा, इसके अंदर बिल आखिर हकीकत क्या थी? अब कीवा ने खुद इसकी वजाहत कर दी है। अभी एक और कंट्रोवर्सी चल रही है कि इकामा के इतने पैसे आ जाएंगे, इकामा के उतने पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी टाइम 6-7 महीने का बाकी है। शबान के अंदर इंशाल्लाह हम पॉजिटिव सोचना चाहिए हमको कि हुकूमत इसका मजीद हमको टाइम भी देगी कि हम लोग अपना जो है ना वो इकामा को रिन्यू करवा सके। हुकूमत भी इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है कि ABC कैटेगरी बनाई जाए, क्योंकि जो बड़े ताजर हैं, जो बड़े लोग हैं, बड़े पैसे वाले हैं, वो तो इस चीज को अफोर्ड कर सकेंगे। 9,600 रियाल जो है वो लगा दिया जाए, लेकिन जो बंदा गवर्नमेंट के कागजात के अंदर 2,500 रियाल, 2,500, 2,000-1,500 के ऊपर जो वो किसी के पास काम कर रहा है, तो वो वर्कर किस तरह से 9,600 का अपना इकामा मकतबे अमाल को सिर्फ देकर रिन्यू करवाएगा, लेकिन अगर उसका टोटल खर्चा लगाया जाए वो तकरीबन 11-12 हज़ार पे चला जाता है। और उसके अलावा बाकी जो खर्चे हैं, जैसा कि कीवा बनवाना और जैसा कि अपना 1 महीने की इशारिया देना, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद 16-17 हज़ार रुपये बात चली जाती है। तो इस चीज की रियलाइजेशन भी हुकूमत को है, हुकूमत को सब पता है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हुकूमत आगे भी इसका 3 साल का टाइम पीरियड जरूर देगी। हम अच्छे की जो है ना वो सोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जो मेरे भाई नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। आगे ही अजनबियों के जहन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन होता है और ऊपर से आपकी इन बेतुकी बातों को सुनने के बाद उनका दिमागी बजट और दिमागी दबाव मजीद बढ़ जाता है। तो खुदा के लिए इस बात से परहेज करें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी तमाम वीडियो इंशाल्लाह मैं बनानी शुरू करूंगा और आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें। मुझे इस बात के साथ इजाजत दें कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दें इजाजत।
السلام علیکم.